Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we're discussing William Shakespeare's play, Antony and Cleopatra, which happens to be a Roman play and a tragedy. Okay, and we are with Act 3 and this is Part 2. I have put certain scenes in Act 1, which is Part 1 video, and now it is Part 2 video. And this particular Act 2, the second part of Act 2, Act 3, begins in Actium. What is Actium? How important is Actium? Actium is the battlefield. Okay, now you find that Rome and Egypt are in war. Rome and Egypt are in war, and we find that Anababus is back here. He went there to meet Caesar, and then he decided to come back. So he is now here, and we find that there is a tussle between Cleopatra and Anababus. Cleopatra is threatening Anababus because Anababus has been talking to Antony, and he was telling Antony not to take Cleopatra to the war front. Ladies venda, particularly Cleopatra venda. If Cleopatra is by your side, you will be distracted. You will not concentrate on war. அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா கிளியோபாட்ரா என்ன சொல்றா? நான் வந்து ஆண்டனி கூட இருந்தா அது ஒரு பெரிய பலம் அப்படின்னு சொல்றா. அண்ட் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா you will find that the war is in progress. நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அப்படியே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் போவோம். என்ன அப்படின்னா, who is the general of Antony's army அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கா ஏற்கனவே. அப்ப இந்த கொஸ்டின் ஒரு காலத்துல கேட்டாங்கன்னா இப்போ கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. who leads Antony's army against Octavius Caesar அப்படின்னு கேட்டா it is General Canidius. Who is leading Antony's army? Canidius. Okay, Canidius. And அந்த நேரத்துல நமக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Octavius Caesar has sent a word to Mark Antony telling, நீதான் வீரதீர புலியாச்சே. Okay, are you prepared to fight with the Roman fleets in the sea அப்படின்னு கேட்கிறாரு. And Antony என்ன பண்றா அப்படின்னா, okay, I'm ready because I have the Egyptian naval fleets with me. அந்த கப்பல் கூட்டம் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். அந்த நேரத்துல எனாபாபஸ் வந்து அவர் அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, my dear friend, don't bank on the Egyptian vessels, fleets, because they are poorly manned. அந்த நேவல் அந்த ஷிப்ஸை செலுத்தக்கூடிய மாலுமிகள் வந்து அந்த அளவுக்கு திறமையானவர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா இவன் கேட்கிற மாதிரி இல்லை. Even Canidius also tries to change the mind of Antony, but Antony is very much fixed. Are you there, teachers? Did you get that? Yes, sir. Okay. Now நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அவர் ரெடியா இருக்கும் பொழுது நமக்கு சீசர் சைட்ல ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அப்படின்னா சீசரும் வந்து அந்த கடற்கரை பக்கம் வந்துட்டாரு. அப்ப நமக்கு வந்து சீசருடைய ஆர்மியை லீட் பண்றவங்க யாரு அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா? Who leads the Roman army? The Roman army is led by General Tarus. Okay, General Tarus leads Octavius Caesar's army. Okay, and இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ளார வந்து சண்டை நடக்க போகுது. ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த சீன்ல, ஆனா கொஞ்சம் ரொம்ப லென்த்தியா மெட்டீரியல் இருக்கும். என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is information that Cleopatra fled from the battlefield. The Roman fleets were on one side and there were the Egyptian fleets on the other side. And looking at the Roman fleets, the Egyptian sailors became terrorized. பயந்து போயிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நேவல் ஃபிளீட்டை பார்த்தது இல்ல. இவங்க ரொம்ப நாள் ட்ரைனிங்கும் எடுக்கல. அதனால என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிட்டாங்க.
and they communicated it to Cleopatra, and Cleopatra was very much emotional. She also got disturbed, so she asked her captain to turn the ship. அப்ப குயினுடைய ஷிப் திரும்பணும்னு ஆண்டனியை தங்களுடைய கிங்கா ஏத்துக்கிட்டாலும் என்ன பண்ணாங்க? Still, all the sailors and all the captains of those naval fleets looked up to Cleopatra. So when Cleopatra's ship was retreating, இவங்களும் என்ன பண்ணாங்க? They fled from the fleet, and Antony was completely humiliated. He felt very much lost. And it was, this act is considered to be a very shameful act. And in the shameful act நடந்த உடனே நம்ம ஆண்டனியோட ஜெனரல் இருக்காரு இல்லையா? What is the name of the Antony's general? Canidius. Canidius என்ன பண்றான்? He decides one thing. இதுக்கு மேல மார்க் ஆண்டனியை நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம்னா வேலைக்கு ஆகாது. Better we go and surrender to Octavius Caesar, and he decides to join Octavius Caesar. இந்த ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால இவரும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி he deserts Mark Antony. But there are two people who decide to follow Mark Antony. என்னன்னாலும் சரி, மார்க் ஆண்டனியை விட்டு போக மாட்டோம்னு டிசைட் பண்ணி ரெண்டு பேர் இருக்க போறாங்க. அந்த ரெண்டு பேர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you find it is Carus and Enababus. In the battle of Actium was a very great disaster for Antony, and Antony could not digest it. இந்த ஒரு பேட்டில்ல கிளியோபாட்ரானாலதான் நமக்கு தோல்வி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, he is going to scold Cleopatra. அந்த ஸ்கோல் பண்றதுக்கு முன்னாடி he recalls his past victories, particularly how Antony played a very important role in the battle at a particular place called Philippi. அந்த இடத்துல நான் எவ்வளவு பெரிய சிங்க மாதிரி இருந்தேன், ஆனா இங்க கிளியோபாட்ராவை நம்பி போய் இப்ப நம்ம அசிங்கம் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த விஷயம் நமக்கு புரிய வருது. இப்ப நமக்கு இனிஷியலா he is very angry with Cleopatra, but when Cleopatra comes to see him in tears, அவருடைய கண்ணீரை பார்த்தோம்னா இவன் என்ன பண்றான்? போய் முத்த மழை பொழிந்து அவன் கண்ணீரை தொடச்சிட்டு தன்னுடைய கோபத்தை சுத்தமா மறந்து போயிட்டு என்ன பண்றான்? he is going to send the messenger to Caesar. And who is Antony's messenger to Caesar? It is very interesting. It's a schoolmaster. Okay. Who is the messenger sent by Mark Antony to Caesar? Schoolmaster. ஒரு ஸ்கூல் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு அனுப்பி இருக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, he has a demand. என்ன அப்படின்னா, I am defeated, but ஒரு விஷயம், எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நீ செய்யணும். என்ன அப்படின்னா, kindly allow Cleopatra and her children to be the rulers of Egypt, and if you allow me, I will continue to live in Egypt or retire to Athens. என்னோட உயிரோட மட்டும் விட்டுருவீங்கன்னா நான் ஈஜிப்ட்ல இருக்கிறேன், அல்லது நீ என்ன எங்க போ சொல்றிய, பர்டிகுலர் ஏத்தன்ஸ் போச்சுன்னா நான் ஏத்தன்ஸ் போயிடுறேன், கிளியோபாட்ரா விட்டுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஆனா Octavius Caesar is not happy with this offer. என்ன பண்றாரு? He calls a soldier, a captain by name Tyrus, and he says, go and win Cleopatra away from Antony. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கிளியோபாட்ராவுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடு. அந்த ஆஃபர் என்ன அப்படின்னா, she has to hand over Antony. She is supposed to desert Antony. ஆண்டனியோட தன்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து, ஆண்டனியோட வாழ்க்கையில இருந்து நீ முழுசா ஒதுங்கி போகணும், ஆண்டனியை எங்க கையில ஒப்படைச்சிடணும். அப்படி ஒப்படைச்சீங்கன்னா உன்னை எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாம அப்படியே ஈஜிப்ட்ல விட்டுட்டு போயிடுவான். இல்ல முடியாது, ஆண்டனிய விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உன்னை கைது பண்ணி ரோம்குள்ளார தரன்னு இழுத்துட்டு போய் எல்லாரும் முன்னாடி உன்னை அசிங்கப்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் வேற வழி இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சீன்ல கிளியோபாட்ரா
will accept that offer from Octavius Caesar. ஏன் அப்படின்னா for Octavia, sorry, for Caesar, for Cleopatra, power is more important than love at one point of time, and then she changes. She is a very volatile character. அவளுக்கு பவரும் வேணும், ஆண்டனியும் வேணும். ஏன் ஆண்டனி வேணும் அப்படின்னா she thinks that he is a powerful man. Okay, are you there? Yes, sir. Yes. Okay, இப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த ஸ்கூல் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி யார் அனுப்பிடுறா, ஆக்டேவியஸ் சொல்லி அனுப்பிடுறாரு. அந்த ஸ்கூல் மாஸ்டர் வந்து உங்களுடைய ஆஃபர் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னே ஆண்டனிக்கு ரொம்ப கோவம் வருது. அப்ப சண்டை தவிர வேற வழி இல்லப்பா இருக்கு. சரி, let me go and meet Caesar's sword and I want him to come and fight against me on a single battle. சோலோவா சண்டை போடுவோம், வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா Caesar is not going to accept that offer. And now you find there is another man from Caesar's camp who comes to meet Cleopatra. அப்ப அந்த மெசஞ்சர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தரை சீசர் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு. யாரு? தைரியூஸ். அந்த தைரியூஸ் என்ன பண்றாருன்னா உள்ள வர்றாரு. உள்ள வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா he was addressing Cleopatra in the presence of Mark Antony and he is telling, I wish to have a private interview with you. அப்ப இல்ல ஆண்டனி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்ல ஆக்டேவியஸ் சீசர் சொன்ன விஷயம் உங்கள்கிட்ட மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா வேற வழி இல்லாம he is giving a private audience to Tyrus. அப்ப அவர் ஆக்டேவியஸ் சீசர் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி கிளியோபாட்ரா கிட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்றாரு. வேற வழி இல்லாம என்ன பண்றாங்க, கிளியோபாட்ரா இஸ் அக்செப்டிங் த ஆஃபர் and once the assignment is completed, now Tyrus is seeking a favor. என்ன favor அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he wants Cleopatra's permission to kiss her hand and Cleopatra immediately grants this wish. And அவன் என்ன பண்றான், கிளியோபாட்ராவுடைய ஹேண்ட் எடுத்து கிஸ் பண்ணும்போது மார்க் ஆண்டனி அங்க வர்றாரு. Now Mark Antony looks at this particular scene and he becomes very jealous. உடனே என்ன பண்றா, கோவமாகி தைரியஸ கூப்பிட்டு என்ன பண்றான், தன்னுடைய சோல்ஜர்ஸ் கூப்பிட்டு the ambassador Tyrus is supposed to be whipped. அடின்னு நொறுக்குங்க, அவனை சாட்டை வெடி கொடுங்க அப்படின்னு சாட்டை வெடி கொடுக்க சொல்றான். Did you get that? Okay. அதற்கப்புறம் ரொம்ப கோவத்தோட அவனை அடின்னு அடிச்சு நொறுக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த தைரியஸ் கூப்பிட்டு என்ன சொல்றான், go and tell Octavius Caesar that Mark Antony will face him face to face in a single battle. அதுக்கு ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப கிளியோபாட்ரா வந்து மார்க் ஆண்டனி ரொம்ப கோவமா இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, அவனை கொஞ்சம் கூல் பண்றதுக்காக என்ன சொல்றான், come on, I want you to give me on my birthday. My birthday is soon to come. I want you to spend this night with me. அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆண்டனி வந்து கிளியோபாட்ரா மேல கோபமா இருந்ததையும் எனாபாபஸ் பார்த்திருக்கான். இப்ப டக்குன்னு அப்படியே கிளியோபாட்ரா மேல மோகத்தோடு அப்படியே மாறுறதையும் எனாபாபஸ் பார்த்துட்டான். அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், இதுக்கு மேல நாம யார் கூட இருக்கக்கூடாது, ஆண்டனி கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி எனாபாபஸ் is planning to move away from Mark Antony. So Enababbas has made the final decision to desert his master. நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுவோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this character Enababbas is according to some critics is a sheer creation by William Shakespeare. Okay, is a sheer creation by William Shakespeare அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட நான் இந்த செஷன் முடிப்போம். We will go for a break and get back after 10 minutes.